जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु हेलो नमस्ते मे। केमिति अछन समस्ते आशा करछि आपण माने समस्त भलो रहिबे बोलिपि आपण माननको आउ थरे ए नुआ व्लॉग रे स्वागत करिछि। आजिर व्लॉग टी स्टार्ट हबो आउ एक मंदिर रु मु ए मंदिर टी होछि बहुत प्रसिद्ध आउ द्वितीय पुरी मंदिर कहिया पई एटा चले इमामी जगन्नाथ मंदिर। चलंतु आगे भगवानकर दर्शन करें आपण माननको भी मु दर्शन करेबी। मंदिर को जीवार रास्ता मेन एंट्री पॉइंट एटा तापर आपण माने भीतर को जिबे भीतर को गला परे एठारे आपण माने मागणारे जोता रखी परिबे। अन्य जगह को गले सेठारे तो पैठ नहीं थांती। एटी जोता स्टैंड अछि जोता स्टैंड रे आमे जोता रखिकी एबे गोड़ धोइकी मंदिर भीतर को प्रवेश करिवु। आपण माने आसिक हाथ धुआ धुई करें गोड़ धोइकी मंदिर भीतर को आम ए प्रवेश करवा। मंदिर बाहर केते सुंदर देखा जाउची ये मुख्य फाटक मंदिर तो बाहर एते सुंदर देखा जाउची तो भीतर केते सुंदर न देखा जिवो। तो चलंतु आम मंदिर परिक्रमा करबा सहित मंदिर दर्शन करबा। देखि पारुथिबे बाम पार्श्वर फलक अछि एठारे लेखा अछि कि एठारे कोन करिवे। देखंतु एठारे लेखा अछि कि दया करी पानी कुंड रे नोट पकांतु नाही किंतु लोक माने कोन करिसंती ना ए जो पानी कुंड रे सब नोट पकई देइचंती। देखंतु एठी एक्चुअली पकईबार अछि। देखंतु ये मु जो कहतली इमामी जगन्नाथ मंदिर देखंतु केते सुंदर हेइछि। ये हूँ इमामी जगन्नाथ मंदिर मुख्य मंदिर। आपण मैंने देखिपे केते सुंदर निर्मित कराई मंदिर टी को भितर फोन एलाउ ना तो आपण मानक मु बाहर दृश्य ही केवल देखईदेवी। बहुत सुंदर होबे मु जीवी दर्शन करके आसला परे मु आपण मानक पार्श्व मंदिर मध्य मु देखईदेवी। देखि पारुथिबे पुरी मंदिर रे जेमिति 22 पाहाच अछि सेहीपरि इमामी जगन्नाथ मंदिर रे मध्य 22 पाहाच अछि। वर्तमान मु स्पर्श कली एबे भगवानक दर्शन निमंते मु जाउछि। ना अनुसार ही एटा इमामी मंदिर बोली कराई। एबे आमे परिक्रमा करूछु भितर थिबा जगन्नाथ मंदिर दर्शन सीना करई पारलिनी किंतु आपण मानकु बाहर थिबा कलाकृति दर्शन करि पारिबे कारण प्रशासन मना माने प्रशासन को द्वारा मना हेथिबारु सेथिबाई भितर को फोन एलाउ नाही। चलंतु एबे मंदिर परिक्रमा करिबा। आपण माने जदि बालेश्वर आसीथिबे बुलिबा पई ताहाले इमामी जगन्नाथ सियोर भाବରେ आपण दर्शन करंतु काहेकि ना एठिकार जो कलाकृति एवं सबु किछि तार रूल रेगुलेशन हे गला आ सबु किछि सुविधा मध्य एठारे करा हेजे। आपण माने जदि क्षीरचोरा मंदिर आसीथिबे क्षीरचोरा मंदिर रु आपण मानकु मात्र 7 किलोमीटर ही लागिवो
এই ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବେ ସେହିଠାରୁ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା 23 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେମୁଣା ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର ଲାଗିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହି ଜାଗା। ଏମିତି ଲାଗିବ କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସତରେ ଯେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି କି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଅଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ସତରେ ପୁରା ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମନକୁ ପୁରା ବିମୋହିତ କରିଦେଉଛି। ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନୀଳଚକ୍ର ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏଇଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 61 ଫୁଟ। ଏଠାରେ ଫୋନ୍ ବି ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ CCTV ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମା କମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଫୁଲର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ମନୋହରା। ପୁରା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମନକୁ ପୁରା ବିମୋହିତ କରିଦେବ। ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି, ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ସବୁକିଛିର ସୁବିଧା ଏଠାରେ କରାହେଇଛି। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଇମାମି ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଇମାମି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବଗିଚା କରାହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଗିଚା। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଆନ୍ତି କି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରତି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆରତି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାକାର ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ବଗିଚା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସବୁ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପଛ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖା ହେଉଥିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ରେମୁଣାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12 କିଲୋମିଟର ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଇମାମି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ এই ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ କିଛିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀର ବି ସୁବିଧା ଥାଏ ବା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ଏଠି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ଭୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ମାନେ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିରର ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ସରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏଇ ଇମାମି ମନ୍ଦିରରୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ଆର ସାଇଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ବୁଲାବୁଲି ତ ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ଭିତରେ ତ ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖେଇଛି। ଏବେ